أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين
والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিন ওয়া তাব, এই বের কল করাটা একটু বাড়বে, বুঝেছো? কাসাবের মতো হবে না, বুঝেছো? বেসাকিন আছে, তাসদিদ আছে, একটু বাড়বে। আলহামদুলিল্লাহ, জান ঠান্ডা হয়ে যাবে। কী জিনিস করার শেখা, আল্লাহ কত খুশি, আর নবী কত কষ্ট হয়ে যায় এত যখন অবতীর্ণ হয় সব। আর কেন দিলেন? উম্মতের জন্য। এই সূরা ইখলাস, আর সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা কাফির, এগুলো প্রতিদিন শোবার সময় হাতে ফোঁক দিয়ে, গায়ে ফোঁক দিয়ে শোবে। আল্লাহ হেফাজতে রাখবে আল্লাহ এগুলো। নবী এক সময় করা হয়েছিল, জাদু করা হয়েছিল, কোনো করে, আর নবীর উপরই জাদু করেছে শয়তান ইহুদিরা। আজকের এই শত্রুতা করছে গাজার পর, নবীর সময়তে শত্রুতা করেছে। সূরা হাশর ওই ইহুদিদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদিদের 3টে গোত্র ছিল, বনে কোরাইজা, বনু কায়নুকা, বনু নজির। এই সূরা হাশরের আরেকটা নাম হলো সূরা বনু নজির। সূরা হাশরের আরেকটা নাম হলো সূরা বনু, ওদের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে। কি
কি চক্রান্ত নবীজি। একটা মীমাংসা করতে গেছেন ছাদের উপরে, ওদের পাড়াতে ওদের বস্তিতে গেছেন, এমন জায়গায় বসার জায়গা করেছে, প্রত্যেকে মানে বড় পাথর ফেলে দিলে তাতে সেইটা ওই পাথর তার আঘাতে মারা যাবে, এরমভাবে চক্রান্ত করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলে দিলেন, তারপর চলে আসে। এইরকম সেই কারণে ওই বনু নযীরের 3টে গোত্রের মধ্যে বনু নযীরের ক্ষেত্রে এই সূরাটা অবতীর্ণ হয়েছে। এইখানে আমি বলে দিয়েছিলাম সব আলেমদের, আমাদের এই যে সূরা ফিল আর সূরা কুরাইশ এইগুলো এই সময় পড়বেন, পড়া দরকার। আর সূরা হাসর পড়তে হবে, পালন করেন সব। আমি দেখলাম সেই অন্যান্য সূরায় নামাজ পড়াচ্ছে, সূরা ফিল সূরা কুরাইশ শুনছি না, কারণ সব ওলামাদের বললাম, সব আব্বা ঠিক ধরে রেখেছেন। আল্লাহ যা যা দান করুন। কাজ এই সমস্ত এইরকমভাবেই হয়েছে, ওখানে আল্লাহ দিয়েছেন কাজ। কাজ কিছু হয় না, আল্লাহ হয়েছে। এত সবর, এত ধৈর্য পাওয়াকে অটল রেখে দিয়েছেন। ওখান থেকে অত অত্যাচারে সারা দুনিয়া সব দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে, অবাক হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সব তো ছেড়ে পালিয়ে চলে যাবে, যে কজন বেঁচে আছে ওখান থেকে। সেই চেষ্টা করেছিল ফাঁকা করে দেবে, কিন্তু আমার যুদ্ধ করেছে বটে, তাদের মারতে পারে, সাধারণ মেরেছে, কত মেরেছে তার ঠিক নেই। হিসেবে বলতে 46-47 হাজার মেরেছে, 1.5 লাখের মতো জখম করেছে, কিন্তু কত মেরেছে, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তার ভিতর থেকে কীভাবে বেরোচ্ছে আল্লাহ, প্রচুর। আজকে সারা দুনিয়া দেখে নিল ওই কোটা, তাদের কাছে না আছে অস্ত্র, না আছে কিছু। পৃথিবীতে কোনো যুদ্ধে এত অস্ত্র ফেলেনি ওরা, মানে খালি স্যাংশন করছে অস্ত্র জো বাইডেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, খালি অস্ত্র পাঠাচ্ছে। ওহ, মিলিয়া মিট করবে সব, কিন্তু আল্লাহ যা রাখবে সব মারতে পারবে না। রব্বানিকে বলেছে, রব্বানা আফরিক আলাইনা সাবরাম ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। ইহুদিরা এরাও কাফের, এরাও অমান্যকারী, মানেনি। দলিল কোরআন থেকে আয়াত দাও, দলিল দাও। والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حشر। বলো, আহলে কিতাব তোরা, ইহুদি নাসারা তো, তার আগে কি বললেন? والذين أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب, আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফের, মানে কিছু এমন ছিলেন আহলে কিতাব যারা ঈমান এনেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। ইহুদির মধ্যে উনি মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, শিক্ষিত মানুষ, উনি ঈমান এনেছিলেন, ওর দ্বারা অনেক ঈমান এনেছিল, বড় পণ্ডিত ছিলেন পূর্ববর্তী কিতাবের। কিন্তু কট্টরবাদী যারা, তারা ঈমান আনেন। তাহলে ইহুদিরা কাফেরটা বুঝতে পারছ তো? ওয়াল্লাযী আখরাজাল লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব মিন দিয়ারিহিম। ওই আল্লাহর ওই সত্তা, তিনি আহলে কিতাব যারা অমান্যকারী ছিল, অস্বীকারী ছিল, আল্লাহর ঈমান আনেনি, নামে আহলে কিতাব, তার দেশ থেকে আল্লাহ বিতাড়িত করেছে। এবার মদিনা শরীফ থেকে একবার বিতাড়িত হয়েছে, আর খয়বর থেকে একবার বিতাড়িত হয়েছে। সেই সময় এরকম উপরে পাথর ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক জিবরাইলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নবীজি হটে গেছে। আর ইহুদিরা ওই রকম জাদু করে চুলে গেরো দিয়ে আর এতে লেগেছিল, কূপের ভিতর ফেলে দিয়েছে। কোনো রকম ওষুধ পানীয় হয়েছে, দোয়া দরুদ সব করেছেন, কিন্তু এটা রোগ দিন দিন বাড়তে লাগলো, নবীজি খুব অসুস্থ হয়ে যেতে লাগলেন।
তারপরে আল্লাহর কুদরত, তারপরে আর উম্মতের এর দ্বারা ফায়দা হবে, কেউ করে রাখলে তাদের উপকার পাবে। এই দুটো সূরা অবতীর্ণ করলেন। আসলেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন যে আপনার জাদু করা হয়েছে অমুক কূপের ভিতরে, গেরো দিয়ে জাদু করে করে গেরো দিয়ে দিয়ে এই এতে কূপের ভিতরে রাখা হয়। সেই কূপেতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম চুল তুললেন, আর একটা করে আয়াত পাক পড়া হয়, ওরা ওই যে ফারাক একটা করে গেরো খুলে যায়। মিন শাররি মা খালাক, মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব, মিন শাররি নাফফাসাত ফিল উকাদ, একটা একটা গেরো খুলছে। মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ, কুল আউযু বিন-নাস, মালিকিন নাস, ইলাহিন নাস, মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস, একটা করে গেরো খুলে যায়। এতগুলো গেরো দিয়েছে সব। সেই কারণে এইগুলো এখানে পড়া হচ্ছে, এগুলো আমল করতে হবে। তো সবার সময় পড়ে শুনতে হবে, খালি উল্টো পাল্টা নামা খালি বুঝছি কেন? এটা কোথায় আছে বল? নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন, এটা কোথায় আছে? কোন সূরা? সূরা বানি ইসরাইল 8 পৃষ্ঠা। সূরা বানি ইসরাইল 15-8 পৃষ্ঠা, 9 পৃষ্ঠা বার করে দেখ, বুঝে আসলো? নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ, এই সেকেন্ডে আছে তো? আচ্ছা থাক না, এখানে আমি অবতীর্ণ করেছি কোরআন পাক, এতে কি আছে? অসুস্থ হলে তো সেবা আছে, হ্যাঁ। আর রহমাতুল লিল মুমিনিন, আর ইমানদার জন্য রহমতও আছে। তা তো শেফা, তুই তো আসলে তো ভালো হয়ে যাবে, তো ডাক্তারখানায় যেতে হবে। ওর বাপ আর ও কি বুঝেছে, ওর মা বাপ থেকে জান, কোরআন শরীফ পড়বে তো ভালো করে দেবে আল্লাহ, একিন রাখতে হবে। কুল হুয়া লিল্লাযিনা আমানু হুদাম ওয়া শিফা, এটা কোথায় আছে বল? কুল হুয়া লিল্লাযিনা আমানু, কুল হুয়া মানে আপনি বলে দিন, এই কোরআন পাক হচ্ছে লিল্লাযিনা আমানু, যারা ঈমান, তার জন্য হেদায়েত আছে, পথ পাবে, এবং এতে সুস্থতা আছে, রোগের মুক্তি আছে। ওয়াশফি সুদূর কওমিন মুমিনিন, এটা কোথায় আছে বল? এটা আছে 24 পারা লাস্ট পৃষ্ঠা। 24 পারা লাস্ট পৃষ্ঠা, লাস্ট পৃষ্ঠা, লাস্ট পৃষ্ঠা, হ্যাঁ লাস্ট পৃষ্ঠা, লাস্ট পৃষ্ঠা, 24 পারা লাস্ট পৃষ্ঠা। ইয়াখরুজু মিন বুতুনিহা শারাবুম মুখতালিফুন আলওয়ানুহা ফীহি শিফাউল লিন-নাস, এটা কোথায় আছে? নাকি সব শেফা, এসব আয়াত শেফা। ওয়াইযা মারিজতু ফাহুয়া ইয়াশফিন, যখন আমি রোগগ্রস্ত হই আল্লাহ শেফা দান করে। এসব কোরআন পাকেও তো জানা আছে, খালি মা বাপে করলে হবে? অসুখ হয়েছে, কাশতে দেওয়া লাগবে। আমি তো কিছু বলিনি, বলুন সব কিন্তু আটকে দিচ্ছ, আমার কাছে আসতে দেবনি সব, সেটা পড়বে। আজকে দুপারে কী করে শোনাবে? আজকে তো দুপারে শোনাবার কথা আছে আমার, এই দু জায়গায় তো মজলিস করে এসে কখন শুনবে? তোমার একটু মায়ের দয়াময় আমার পর নেই একটু, যে এই লোকটা অত রাত্রে এখান থেকে মজলিস করে গিয়ে সেখানে কী করে শুনবে অত রাত? সকালে একবার পড়ে দেবে, আজকে একবার পড়ে দেবে। কি ব্যাপার, মজলিসের দিন অনেক রাত পর্যন্ত শুনেছি ওর পড়া, খালি ছটকে যাবে, খালি ছটকে যাবে, এই চেষ্টা করছে। এটা চিলিপ, সেটা কোথায়? একটা গিয়েতে একটু ওষুধ পড়া করো যে কিছু, তবে কেন করো? দেখাচ্ছ সর্দি হচ্ছে, না হ্যাঁ বোনের কাছে নিয়ে গেছি ওষুধ দিছে, জি। আর ওষুধ ফেলিয়ার হয়ে আমার কাছে আসে, আমি দিই ভালো হয়ে যায়, তো সেটা করো নি কেন? সেগুলো কিনে আনতে হবে, যেটুকু বলবো। তোমার চাচিমা একটু দেবে, চা দিয়ে আসবো।
আপনি খেয়ে নেন তারপরে একগুলো এখানে দেন কেন ওদিকে হবে সব তো বর নিয়ে আসলে মোটামুটি আর ব্যস্ত হয়ে গেছে নাকি তো মাদ্রাসা চলছে তো 25 তারিখে তাদের সঙ্গে একটু কিন্তু প্রায় সেরা কন্যা হয়ে যাবে সারা বছর তো আসেন আমার কাছে একবার এই বাপনের বাইরে থাকি পড়াশোনা করছিল মেজবাবু সে বাইরে আসে কিন্তু তো নিয়ে আসতে হবে আর সামনে 23শে ডিসেম্বর একটা মজলিস আছে 23শে জানুয়ারি ওটা ওটা জায়গাটার নাম ওই বাগেরহাট থেকে যেতে হবে নপাড়া নপাড়ার পরে যে হাটুরিয়া ওখানে হাফিজ সাহেবের ওখানে মজলিস সাহেব একটা আর তার আগে নপাড়া 23 তারিখ হবে আর 26শে জানুয়ারি আদায় হয় এটা যাবেন ইনশাল্লাহ 26শে জানুয়ারি রবিবার পড়ছে আর বলে দিই যে আজকে ওখানে মজলিস হবে ওখানে পরে ওখানে রবিবার মজলিস হবে ওটা হবে ওটা বদলা কয়েকজনের ঠিক করে দিয়েছিল ওখানে মজলিস করে তারপর ওখানে যাবে কিছুক্ষণ মজলিস করতে হবে বুঝেছেন আর আমাদের এখানে কী হবে তাহলে আমাদের এখানে আমাদের সন্ধ্যেবেলা তো তো হবে সন্ধ্যেবেলা কিন্তু আমার সন্ধ্যে পথ থাকতে ও আপনার তো ওখানে থাকতে হয় হ্যাঁ ওটা একটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখানে যারা আসবেন তারা এটা করে নিতে হবে মজলিস যেন বাদ না যায় একজন হলো একজন এসে করলে মজলিস আদায় হয়ে যাবে নামাজ এরকম জামাতের সঙ্গে পড়তে হবে নিয়ত করে নিলে আল্লাহ নাকি দেবে চেষ্টা করতে হবে নামাজ জামাত সঙ্গে আদায় করতে হবে যদি 3 জন হলে জামাত হয়ে যাবে যে তা না হয় অন্তত 2 জন হলেও জামাত হয়ে যাবে জামাতে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতে স্কুল পাকা খোলা গরুর স্কুল আজকে তো বাকি আছে ওরা 2 জন খাবে আর 2 জন বাকি আসলাম আর বাকি আছে রেখে দিন সব নিয়েছে এখানে যারা আছে সকলে হয়ে গেছে বাবু হয়ে বাজারটা কি এই তো হবে বাস আছে বাস এটা ওগুলো রেখে দেবো তো ওই দিনে দিয়ে ওরা আসলে বার করবে তখন কত বাজে 7:28 কটায় জমা 8টায় জমা 8টা তাহলে এক্ষুনি বের হয়ে যেতে হবে চা খেয়েছেন খুঁজে 26শে জানুয়ারি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ যাবো আর ওখানে চলে এসে এই মজলিসটাও সারবেন ইনশাল্লাহ এটা এটা তো আমি বলি বুঝতে পারবো না পড়া মানে আমরা নিয়ে যাবো আমার যাওয়ার ক্ষমতা আছে বেরিয়ে গিয়ে একবার নিয়ে ওখানে একবার যেমন নকলটা নতুন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ খেয়েছো বাবা চা খেয়েছো নকলাই তো দিয়েছিল আগের বছর কি নপড়াই হয়েছিল নতুন হচ্ছে আগে পরে না নকলটা কোন দিক করবে ওপারটা হয়েছিল এটা হাটুরি হ্যাঁ বাঙাল করতে গাড়িতে আর 10-12 মিনিট লাগে ওই সোজা রাস্তা নকলটা ঠিক আছে দেখছিলাম আলহামদুলিল্লাহ একটু গাড়ি সব খাবে তৎক্ষণ শোনা না খানিকটা রে যে আজকে তো আজকের কত দুপারা কোনটা আছে 9টা হয়ে গেছে না 7-8 তো এটা পর না একটু না না আমি পুরো যে নামটা বলে দেবে বুঝতে পেরেছি আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর নাম করে শুরু করে ওই ভয় করিস না কিচ্ছু ভয় নেই আর রোজের পা একদম أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون তাহলে আমি এই রমজানে মনে করছি কোথায় রাখবো, আমাকে যাকে মনে করেছিল আপনি রমজানে শুনে নিতে পারবেন প্রথমটা, মানে একদম নির্ভুল, আমি চাই কোথায় ভুল থাকবে না, যেখানে যেগুলো ইয়াদ একটু থেকে যাচ্ছে এইগুলো একদম কীভাবে মজবুত হবে বলুন। আমি তো শুনে যাচ্ছি আর বলে যাচ্ছি, সেইগুলো বারবার পড়তে বলছি, সেগুলো পড়ছে না, কোন পদ্ধতিতে এইগুলো মনে থাকবে, ভুল না হয়। হ্যাঁ রোখতে হবে, আমি তো পরিবারকে পড়তে বলেছি অন্তত প্রতিদিন 2 থেকে 3 পা করে পড়ুন, জবানি পড়ুন, পড়তে পড়তে তারপর রমজানে দেখা যায়। আমি আসছি ফিরে ইনশাল্লাহ আলোচনা হবে। একটা আমার সেটা রমজান মাসটাও যেন ফাঁকি দিতে না পারে, মানে নিখুঁতভাবে একটা খতম শুনিয়ে দেবো, বুঝেছেন। তারপরে আর 3-4 পারা করে, এক দিন 3 পারা করে শোনাতে হবে, তারপর 5 পারা করে, তারপর 10 পারা করে, তারপরে 15 পারা করে, 2 দিন শোনালো, তারপরে একদিন বসে 30 পারা শোনাতে হবে। ইয়াদ রাখতে হলে বেশি করে জুবানি পড়তে হবে, জোয়ারি। তারপরে ওর বাংলাদেশ হোক ভালো কারির কাছে একটা পাঠিয়ে দিতে হবে, আপনার চয়েস করুন সেটা কোথায় ভালো হয়। হ্যাঁ, আর একটা কোর্সের কথা আমি জেনেছি, এটা মেমারি ওখানে ছিল বর্ধমানে, সে হাফেজ ছিল হলে 2 বছরে তার ওরা ক্লাস 1 থেকে নিয়ে এই মাধ্যমিক পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবে। একটা সংস্থা আছে, হ্যাঁ সালপাতেও হয়েছে, হ্যাঁ তা আছে, কতদিন তা আছে, 2 বছর 2-3 মানে একটা শুরু করে, এটা ভালো চলছে ওটা, তাহলে ওখানেই দেবো, তাহলে মেমারি যাওয়ার দরকার নেই। ওটা কী সংস্থা গো? শাহিন গ্রুপ তো, তুমি জানো তো? আমি এটা বলছিল ওর বাবা ছিল ওখানে, ওখান থেকে হয়তো দেওয়ানি গেল। শাহিন গ্রুপে ছিলেন? ও আমি এটা শুনেছি, একজন আমার ছাত্র বলছিল, তাহলে ঠিক খবরটা ঠিক, দেখলে তুমি কোনো চিন্তা রাখোনি তো? আপনি আছেন আল্লাহর রহমতে। ওখানে 2টো কোর্স আছে, একটা শুধু ইংলিশ পড়ানো, হ্যাঁ 2 বছরের একটা কোর্স আছে, ওখানে শুধু ইংলিশ পড়ানো। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর একটা যেটা শাহিন গ্রুপ, ওখানে শুধু হাফেজ ছেলেদের ভর্তি নেই। হ্যাঁ হাফেজ ছেলে তো, আমি হাফেজ ছেলে মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি করে দিয়ে আসবে, আপনাকে ভর্তি করে দিয়ে আসবে না, খরচ কিছু লাগে না, ভর্তি ফি যেটা সেটা নেই, বাকি উনি মাসিক যেটা দিতে পারবেন না সেরকম মনে একটা কিছু ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আমি জেনে আপনাকে বলবো, মুসা কালিমুল্লাহ সাহেবকে আমি ফোন করে জেনে আপনাকে বলবো। মানে ভালো ছেলে, ভালো গরিব ছেলে বলতে, ঠিক। মুসা কালিমুল্লাহ সাহেব, মৌলানা মুসা কালিমুল্লাহ সাহেব মোহতামিম আছেন। আচ্ছা ঠিক, আলী গোসার ছেলে তো? জি জি ছিল না আমাকে, ওখানকার যে সাইকুল হাস ওবায়দুল তো আমার সাথে, ওবায়দুল আমার ছাত্র এখানে পড়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনার দেরি হয়ে যাবে, ওর জন্য একটু বেশি দেওয়া করুন। আল্লাহ মুর্শিদাবাদেও ওই
মানে ওই এর থেকে তোমার কোন ওখানে কোন কেতাব হচ্ছে বসে জানা জানা নাই। শেষম জি। নম্রতার সঙ্গে থাকবে, হ্যাঁ, ভালো করে মেহনত করবে, শরীরটার দিক খেয়াল আমার রাখবে। সামনে বছর দারুল উলুমে দাখিলার জন্য মেহনত করছি। তারপরে ওই মুর্শিদাবাদে সবার এক সপ্তাহ পর থেকে ওখানে রমজানের 25 তারিখ পর্যন্ত একটা ওরা মানে কোর্স খুলেছে ওরা একটা পেরাবেতা বোর্ড থেকেই ওটা, মানে ওইখান দিয়ে ওই এক মাস কদিন 5 দিনের মতো ওরা ট্রেনিং দিয়ে ওরা দেবন্দের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ দারুল ভর্তির জন্য। ওরা ওখানে ওই 1 মাস 5 দিন রাখে, মাসা থেকে 2,500 টাকা টোটাল নেয়, খাওয়া দাওয়া আছে, ওরা রাস্তা মানে টিকিট কেটে দেবে এবং 1,000 টাকা ইনাম দেবে। ওরা মুর্শিদাবাদে জি রাহুল পরীক্ষা ওখানে পাস করার জন্য হ্যাঁ জি। আচ্ছা, ওটা কোন কেতাব ভর্তি হবে সেটার যোগ্যতা বাড়িয়ে দেবে নাকি? জি। ঠিক আছে, ওইখানে ওই বছরে এবছর তো ওখানে থাকতে হবে। রমজান ওইখানে ভর্তি করে দেবো, ঠিক আছে? ওখানেও ওখান থেকে ওরা দেওয়ান্দে নিয়ে যাবে। হুম, ঠিক আছে। মানে সময়টা লস না যায়, হ্যাঁ? জি না, লস করলে তো চলবে না। ওই কলেজের দিকটা গিয়ে একটু ঘেটে গেছে, ওই কলেজের দিকটা গিয়ে ঘেটে গেছে। যাক, আমার তো ওই ভাগনাটাও তো ছিল, ওইটা এটার দিকটা দুনিয়ার দিকটাও তো দেখতে হবে। আর এই দেখো, নাম বলবো আর না, বড় বড় আলিম আর করতে বলে এটা ক্লাসের ত্রুটি হবে, কিন্তু আমার আজুল হক কাশ্মীর সাহেব তো এখানে চাকরি করতে এসেছিলেন, এখানে নেয়নি। আমরা তখন এসেছিলাম, ওই এখানে ভর্তি হয়ে সেই সময় নিয়ে এসেছিলেন। কেশিলি মাদ্রাসায় গিয়ে উনি চাকরি করেছেন, সরকারি চাকরি, জি পেনশন পাচ্ছেন এখন। মানব মঞ্জুর আলম সাহেব উনিও দারুল দেওবন্দে পড়ে এসে কেশিলিয়ে আমার ক্লাসমেট ছিল, কেশিলি সুপারিনটেন্ডেন্ট আমার আবুল কাসেম সাহেব, তার কাছে থেকে ওখান থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছেন, স্ট্যান্ড করেছেন ফাজিলে, তারপর টাইটেল স্ট্যান্ড করেছেন, করে তারপরে ফের কেশিলি গিয়ে সার্ভিস শিখেছেন, কেশিলি সার্ভিস করে সেখান থেকে মালসা আলিয়ে আসছেন। ভালো করে শুনে নাও, তাহলে অত বড় বড় আলিম ওরা কি ভুল করলেন? এখানে খেলাফ হচ্ছে চাকরি করলে। আমার ভাগনা মুর্শিদাবাদ ইয়েতে মেমারিতে বোখার পড়ায়, কিন্তু সেখান থেকে আমি বলেছিলাম পরীক্ষা দিয়ে সব পাস করে ভালো নাম্বারে সব পাস করেছে, করে বিএড করছে, আপনার সার্ভিস পরীক্ষা দিচ্ছে সেখান থেকে, বুঝেছো? সার্ভিসের পরীক্ষা বলে মাধ্যমিকে 9 আমি তুমি তো ইয়েতে যাবে ইউনিভার্সিটি গিয়ে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তোমার পড়তে হবে, তুমি এই হাই স্কুলের কোর্সে পড়াবে? অত বড় শিক্ষিত হয়। আমার এখানে একবার এসেছিল, যাও দেরি হয়ে যাচ্ছে।